what is the name of this chart? Don't whisper, no talking. জানো না এটা? What is the name of this chart? জানো না, পড়তে পারবে? So what is this for? হ্যাঁ, তো you examine him for color blindness by proper instruction to the subject, taking consent and all. জোরে কথা বলবে, যখন বলবে এক্সামিনার যেন আমি এখানে বসলো যেখানেই থাকি যেন শুনতে পাই, ক্লাসের পেছন থেকে যেন শোনা যায়, জোরে কথা বলো। ঠিক আছে, ছেড়ে দাও, ওটা ছেড়ে দাও। পরীক্ষা যেভাবে হবে সেভাবে, এটা দাও, ছেড়ে দাও, পরীক্ষা এভাবেই হবে। তো ইউ ডোন্ট নো দ্য নেম অফ দিস চার্ট, ওকে, বাট ডু ইউ নো হোয়াট ইট ইজ ফর? চোখের পাওয়ারের জন্য এরকম বললে হবে না, ওদিকে যাও। হোয়াট ইজ দিস ফর? দিস ইজ ইউজড ফর হোয়াট? চোখের পাওয়ারের জন্য ইজ নট দ্য আনসার। হোয়াট ইজ দ্য আনসার? This is used for testing what? Not chokher power. That will not be the answer. This is used for testing what? This is called the Snellen's chart. Snellen's chart, after the name, whoever have discovered it or first described it, we describe it after those scientists or pioneers যারা এগুলোকে আবিষ্কার করেছে তাদের। What is this? Is the Snellen's chart used for testing what? Nobody else will answer. Power of the eyes. That is not the answer. Okay, even if you don't know that, suppose if the person, what do you say from your common sense? At what distance this is placed from the subject? We ask the subject to read it. That is obvious. So at what distance this is from the subject is this placed? 5 meter or 5 feet or anything else at first during starting the examination, during starting, then the distance may have to be changed, but at the start at what distance this is placed? So haven't you read this topic or class 2? Okay, if you haven't read this topic, you choose something from here, anything from here, any whatever you require, and test for any one sensation carried by the trigeminal nerve. What is the number of the trigeminal nerve? Cranial nerve number. কোনো হুইসপারিং হবে না, বই দেখছো তাও নিজের মতো ঠিক আছে, কোনো কথা হবে না। What is the cranial nerve number? Trigeminal? No, trigeminal is not the third nerve, so that is also wrong answer. Now you have to test. Have you done the class on trigeminal nerve? Yes. So any one sensory function, any one sense. There are various senses. So you can use anything you like, any one sense for the trigeminal nerve. So what are you testing? চোখের পিউপিলটা সেন্সেশন ছোট হয়ে যাবে কিনা, ইজ ইট আ টেস্ট ফর ট্রাইজেমিনাল নার্ভ? ইয়েস অর নো? ফার্স্ট থিং, ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ইজ নট দ্য থার্ড নার্ভ, বলেই দিলাম। যাও 56 চলে এসো।
কি নাম তোমার? হ্যাঁ, মনোরমা 56, হ্যাঁ মারিয়াম। Madam, can you tell me what is this for? This is for distant vision, right? So at what distance the subject is placed from this chart? Now suppose the subject if cannot read, we'll start, I think most of you should know, but I think you don't know. I have an apprehension most of you don't know, but should know that how this is done, how the test is done. Now first we will ask him or in case him to the subject to read the uppermost, then the second line, then the third line and so on. So if the subject case say can read up to say this line, can you see this line? Take this in your hand. If the at a distance of you told 6 meters, so 6 meters দূর থেকে if the subject can read say 4th line, যেতে হবে না অত দূর actually, say up to the 4th line, next one, then what is your inference? And with the help of one of the eyes, so other eye will be closed, so this much you should at least know, other eye will be closed. যে কোনো লেফট আই করতে পারি, লেফট আই in case of this subject what will happen? Left eye with specs, right eye with, left eye without specs, right eye without specs, left eye with specs, right eye with specs. So for simplicity, for just now, forget specs. Suppose whoever does not use spectacles still now, like me suppose, so his or her distant vision is being tested. So that is first we have to read. So right eye is closed, the subject will close with which area? The palm, like this. Now with the other eye he is reading and he can read up to the 4th line say. So what is your inference? Answer from there, up to the 4th line. So what is your inference? What will you write on your prescription or whatever? What is your inference and what will you write down or what will you record? What is your record? What should you record now? You have to. Suppose with the left eye, so what will you report about the left eye vision? Power noy. This is not power. This is called visual acuity. The visual acuity is how much? 18/6. 4th line is 60, 36, 24, 18. 18/6 or something else? So you are whispering, that means you are not confident. You are correct, but you are not confident. It's 6/18. 6/18. It's not 18/6. It's 6/18. What you whispered after that. So if the person can read up to the lowest line by common sense, then the vision is better. That's 6/6. Sometimes in some church there is a 6/5 also. 6/5 is theoretically better than 6/6. সবাই শুনছো তো? 6/5 is theoretically better than 6/6, but actually we call it visual acuity is same as that, or visual acuity is we may say normal or good or something. 6/6, 6/5 practically we consider same, but theoretically it should be better. What is the meaning of 6/18? Meaning? At a distance of 6 meters, subject is at a distance of 6 meters. So what is the meaning of this 6/18? We are concluding that the vision of the left eye is 6/18. Right eye is still not tested. Again we test the right eye. Say instead of him there is a 60-year, 70-year-old man, 60-year, 50-year-old man or woman. So right eye, left eye is 6/18. Right eye say can read up to the 6th line. So you will say 6/12. So what are the meanings of these things? 6/18, 6/12. What do you mean by it? What is the scientific explanation? The person can read up to this line designated as 12, can from 6 meter, not the lines below that. Can read up to 12 means we will read all the lines above that but not below that, up to that. So what is the meaning of this 6/18 or 6/12? Okay, test any one sense carried by the trigeminal nerve.
So what are you test? What will you test? No, that is not a sense. So any one sense, corneal reflex is a reflex. That is not a sensation. Touch sensation carried by the trigeminal nerve. Okay. Don't whisper. No talking. So next time he is not responding. You will have to make him respond. He is a layman. So he responded only one time. And I'll just point out the mistake. Just he will see the curtain and say, yeah, yes, I can feel it. So it is totally wrong. Basic sensation is wrong. If you don't practice, you will get 0. So he has not closed his eyes. He will just see the cotton and say, yes, I am feeling it. So keep the cotton. I think this is still not very. Keep the cotton. That is no problem. Test for orbicularis oculi muscle. You attended the class Monday. Test for orbicularis oculi muscle. What is its function? Orbicularis oculi. What is the nerve supply? So Monday class was on which nerve? 7th cranial nerve. Name is name of the nerve. Name of the nerve is the facial nerve. So orbicularis oculi is supplied by the facial nerve. So what is function? Function of the muscle. Have you practiced it after going? No. Can you test any one muscle supplied by the facial nerve? Forget orbicularis oculi. Any other muscle? You have not practiced. Can you name other 2 or 3 muscles supplied by the facial nerve? Just name. Name any. There are so many muscles. Name any other muscle supplied by the face. Which nerve you can test properly? Tell me. Which nerve? Any one nerve you can test properly. Any one cranial nerve, that is. Olfactory টা ছেড়ে দাও, এখানে আমাদের স্মেল এইসব নেই। অপটিক হলো না, প্রায় হলো নাই বলা চলে। Just you have answered that 6 meters and distant vision. Those two are correct answers. আগের জনকে জিজ্ঞেস করেছি, হয় দেখে এসছো বই থেকে তখনই অথবা দেখোনি, অনেস্টলি বলেছো এই প্রীতম বই বন্ধ করো, বই বন্ধ করো, এখন বই বন্ধ করো, এখন শোনো, শুনলে কাজে লাগবে। বই পড়ার টাইম আগে পেয়েছো, যেটা করোনি পরে পাবে, এখন শোনো, কাজে লাগবে। নেম any other muscle. There are 6, 7, 8, 9, 10 muscles. নাম আমি পরপর হয়তো পরপর 10টা আমি এখন বলতে পারবো না, মানে ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারবো না। অ্যানাটমি টিচাররা বলতে পারবেন, অ্যানাটমি পরপর যদি 10টা বলো, কিন্তু একটা দুটো বলো যেটা তুমি টেস্ট করবেই। যেমন দিস ইজ ওয়ান মাসেল হুইচ উইল ইউ টেস্ট, orbicularis oculi. যদি you are given a choice, you test orbicularis oculi. In my opinion, that is, it is easy to test. Another easy to test is vaccinator, easy to test অবশ্যই। তাছাড়াও একদম প্রথমে বই, সব বইতেই প্রায় একদম প্রথমে যেটা লেখা থাকে ফেসিয়াল নার্ভে, ঠিক আছে, যাও গো। 57, কাম ফরওয়ার্ড। তোমার রোল নাম্বার কত গো? 87। ইউ আর নট আনকমফোর্টেবল, আই থিঙ্ক। এটা কিন্তু হতে হবে পরীক্ষার সময়, তোমাকেই সাবজেক্ট হতে হবে, মানে হয়তো 10 জনের হতে হবে না, কিন্তু 4-5 জনের হতে পারে। ওকে, আর নেভার আটার দ্যাট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য এক্সামিনার। ইফ ইউ নিড টু গো টু দ্য ওয়াশরুম অর সামথিং, তাহলে সেটাই বলবে যে আমি স্যার ওয়াশরুম থেকে ফিরে এসে আবার কোঅপারেট করছি, বাট ডোন্ট সে আমি এটা পারবো না, আমার পরীক্ষা চলছে, আমি এটা করতে পারবো না। সো ডোন্ট ডু দ্যাট। সো ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাকোয়েন্টেড উইথ ইট। যখন ক্লিনিক্সে যাবে তখন পেশেন্ট থাকবে, ফার্স্ট ইয়ারে নিজের বন্ধুদেরই সাবজেক্ট হতে হবে। এক্সটার্নাল এক্সামিনার যদি চান তুমি 5 জনের ভলান্টিয়ার হও, ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট। তুমি বলতে পারবে না আমার স্যার ভাইবা বাকি, এই বাকি,
তোমার ভাইবার টাইমে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, বাট এক্সটার্নাল এক্সামিনারকে কখনো ডিসপ্লিজ করবে না, এক্সটার্নাল কেন ইন্টারনালকেও করবে না। সো দিজ আর মানে এগুলো পরীক্ষার জন্য শিখতে হবে। এক্সেপ্ট নলেজ। 57 হোয়াটস ইউর নেম? Masidul Maskarul, but okay, can you name this instrument? It is used for jerks, that's right. So this is clinical hammer. Okay, not taught, reflexes not till now, but till now in the cranial nerves we have discussed. Monday class korecho? In the cranial nerves we have discussed, we have used it once in seeing, because in the cranial nerves we have discussed 3 reflexes. Actually reflexes classes, motor system is done before cranial nerves, but this time order has been changed. So cranial nerves is being discussed, but 3 reflexes have been discussed till now. So can you name one of the reflexes which have been discussed till now with this instrument? Just name. You don't have to show, just name. Okay. So for me, you test the right lateral rectus and the right superior rectus muscle with proper consent and everything from the subject. And please speak loudly. ভুল সবার হচ্ছে, ভুল হবে। প্লিজ স্পিক লাউডলি। এইভাবে এক্সটার্নালের কানে যদি, এক্সামিনারের কানে এক্সটার্নালটা বারবার বলে ফেল, এক্সামিনারের কানে যদি শব্দ না আসে, ইউ ডোন্ট গেট এনি ক্রেডিট। এমনভাবে বলো সবাই শুনতে পায়, ঘর ছোট ঘর। আচ্ছা এবার ওদের দিকে ঘুরে করো তো। রোল 61 আছে, এরপরে 58, 59, 60 নেই, 61 কে। ওকে, ইউ জাস্ট দেখতে পাচ্ছ ওকে? ক্যান ইউ সি হিম পারফর্মিং? আর তুমি জোরে বলবে হোয়াট এভার তুমি এই যে জিনিসই করছো এটা, যাতে অন্তত 61 দেখতে পায়। ইফ ইউ কান্ট সি, ইউ স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড সি হোয়াট এভার হি ইজ ডুইং, অ্যান্ড ইউ উইল পয়েন্ট আউট whether anything is to be modified. Now I have asked him to test the lateral rectus, superior rectus and lateral rectus of the right eye of the subject. Now he is performing and you will tell me whether anything is to be modified. একটু জোরে বলো যাতে শুনতে পায়। I think he still can't hear. He is telling to follow his finger, asking him to follow his finger without moving the head. করো করো, আরেকবার করো। Okay, ঠিক আছে। What he did was, he first almost in the middle position of the gaze of the subject. Gaze means looking straight, that is not straight. The gaze is the direction, or gaze points out the direction of the look. Now direction, the subject is looking forward. Now what he is doing is, in the middle position of the gaze, the clinician is taking the finger up and then to the right side. So taking the finger up, what are you testing? Superior rectus muscle. And taking to the right side, right lateral rectus muscle. That is perfectly okay. But do you want to modify anything? Nothing. Do you yourself want to, it has to be some modified, okay? So can you think, তুমি ভেবে বলতে পারবে তুমি আরেকটু বেটার কিভাবে হতো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লেফট তো কাজ করবে, আমি লেফট বলছি না। অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু নেম দ্য মাসেলস অফ দ্য লেফট সাইড। লেফট সাইডে কে কে, ক্যান ইউ নেম, এই যে ও টেস্টটা করছে তাই লেফটে কি কি মাসেল কাজ করছে? লেফট নো। সো লেফটেও সুপিরিয়র রেক্টাস কাজ ওইভাবে করলে, বাট ইট ইজ ডুবিয়াস। তোমাকে আগে কি করতে হবে?
So again remember, তুমি প্রথমে এইভাবে যাচ্ছ সোজা তাকাতে বলে। So whether superior rectus or inferior oblique is working তুমি কি করে বুঝবে? একদম পরিষ্কার লেখা আছে, the book I recommend, you can read any book, again I am repeating, but কি পরিষ্কার লেখানো আছে, you do not test in the middle position of the gauge, we either test from one side, তাহলে আগে তোমাকে lateral rectus করতে হবে তারপর superior rectus, more or less you are correct, but lateral rectus করে superior rectus, because when you first take the hand to the side, সবাই বুঝেছো, প্রথমে হাতটা সাইডে নিয়ে যাবে, তাহলে সেটা করো, ওকে সেইভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে সেটা করো এবার। ওইভাবে নয়, সামনে তাকিয়ে থাকবে না, তুমি বলবে যে তুমি দেখতে থাকো আঙুলটা, আপনি দেখুন, আর তুই বলবে না পরীক্ষায়, অবশ্যই যদি বা বাংলায় বলো আপনি বলবে, ঠিক আছে? পরীক্ষা দেওয়ার সময় তুই বলবে না। হোয়াট মেক্স ইউ লাভ? হোয়াট ইজ ইউর রোল নাম্বার? হোয়াট মেক্স ইউ লাভ? এর মধ্যে হাসির কিছু আছে? পারবে এক্ষুনি? পারবে পুরো ভালো করে দেখো, তাহলে এদিকে তাকাও, তুমি সাইডে যাও যাতে ওরা দেখতে পায়। ইউ সিট ডাউন, 61 ইউ মে সিট ডাউন। তাহলে করো, তাহলে প্রথমে তুমি আঙুলটা, তুমি বলবে আপনি আমার আঙুল ফলো করবেন, মানে দ্য ক্লিনিশিয়ান উইল সে দ্যাট ইউ উইল ফলো মাই ফিঙ্গার, তাহলে প্রথমেই তুমি ফিঙ্গারটাকে ওর রাইটেই নেবে, সেটা করো যে ও যাতে রাইটে তাকায়। নাও লুক অ্যাট দ্য ফিঙ্গার উইদাউট মুভিং দ্য হেড, এটা বলে দিতে হবে। এবার ও যে তাকাচ্ছে, এবার কিছু করতে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না, এই যে তাকালো ওপরে, তাহলে এটাই ইমপ্লাইড যে ফার্স্ট দ্য ল্যাটারাল রেকটাস ইজ ওয়ার্কিং, দেন দ্য সুপিরিয়র রেকটাস ইজ ওয়ার্কিং, অলদো ইট ইজ হ্যাপেনিং within even without so many fractions of a second, that is not possible to identify যে এটা আগে কাজ করছে ওটা পরে, but first lateral rectus then superior rectus, simultaneously lateral rectus and inferior oblique of the left eye, and obliques act in the adducted position of gaze, yeah, medial rectus and inferior oblique, sorry, medial rectus and inferior oblique. So একই সাথে এই lateral rectus superior rectus আর এর medial rectus inferior oblique, this is how to test. Okay, good, go. 61 come, test for, suppose the person cannot read even the with one eye, of course, say right eye vision is 6/18, we discussed just now what is 6 by, okay, you stand there, what is 6/18? That was not answered by her. What is 6/18? What do you mean by 6/18? You can't. Suppose none of the lines can be read by the subject, can be read up to the 4th line by right eye, so right eye is 6/18 or 1 2 3 4, yes. Left eye nothing he can read of this chart, nothing, even not the highest line. If only the highest line would be read, it would be 6/60. Nothing can be read from a distance of 6 meters by the subject. So what is the next step? Next step you don't know. You test for the accommodation reflex of the subject. Accommodation. Can't. What do you test for the optic nerve? Optic nerve is what cranial nerve number is? Cranial nerve number, what cranial nerve number? Optic nerve. What's your name? Shagnik. Shahin. From which hometown? You can't tell optic nerve is which number. Then what is the examiner's position now? If you can't say optic nerve is which number now, can you name the cranial nerves, other cranial nerves? Olfactory is number 1, again, then oculomotor is number, then third is, go, 62 come. After 63 is not there, 64 be ready after 62. 63? Oh, ache. Haan. Test the accommodation reflex.
Accommodation reflex, you test the lens shape. So with what instrument? You require any instrument? Then how will you test the lens shape? So you want to test the lens shape of the lens. Don't talk. Do you want to test the shape of the lens, or you want to how to test the accommodation reflex? Will you test the shape of the lens? How do you do it? Finger দিয়ে তুমি কি shape of the lens test করবে না তুমি রিফ্লেক্সটা করে দেখাবে? হ্যাঁ, তুমি shape of the lens বলছো কেন? ওগুলো theoretical. You test the accommodation, you do the accommodation reflex test. (63) কে এদিকে গিয়ে করো তো, একটু সাইডে গিয়ে করো, আবার করো। (63) you aren't looking at him, so see what he is doing. কি করছিল? হাতটা এরকম এদিক থেকে এদিকে নিল, এদিক থেকে এদিকে নিল। Is this the way to test accommodation reflex? No. So you come forward. Have you ever done it after going outside the class? No. So congratulations for that. You have never done it. When you are asked to do, you don't speak to the examiner. When the examiner is asking you questions, you instruct the subject and do whatever you like. জোরে বলবে। কি বললে তুমি? কি করলে আমাকে এক্সপ্লেন করো এবার। কি করলে? প্রথম কথা জোরে বললে না, সুতরাং কেউ শুনতেই পেল না কি করলে, আমিও শুনতে পাইনি। কি করলে? হ্যাঁ, আরেকবার করো। ফার্স্টে দূরে তাকাতে বলো, তখনও আঙুল তোমার নেই, তোমার আঙুল তখন সিনেই নেই, সরিয়ে নাও, বলো দূরে তাকাতে। আপনি দূরে তাকান, জোরে বলো, একটু জোরে বলো, কনফিডেন্টলি বাংলাই বলো, জোরে বলো, আপনি দূরে তাকান। রাইট, দিস ইজ হাউ টু টেস্ট, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু স্পিক লাউডলি। ওই এক্সামিনার তো ছেড়ে দাও, সাবজেক্টই ফলো করতে পারবে না ওইভাবে কথা বললে। সো দিস ইজ হাউ টু টেস্ট। দেখলে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স দূরে তাকাতে বলে তারপর আঙুলটা বা কোনো একটা অবজেক্ট কাছে নিয়ে এসে হঠাৎ করে তাকাতে বলতে হবে। নাও তুমি বলছিলে যে আমি শেপ অফ দ্য লেন্স, কেন বললে? শেপ অফ দ্য লেন্স কথাটা কেন বললে? এক্সপ্লেন করো এবার। রিমেম্বার, ইফ ইউ ফেল টু ডু দ্য টেস্ট অলরেডি ইউ আর লুজিং আ লট অফ ক্রেডিট। তাও যদি থিওরি তখন কিছু বলতে পারে তাহলে কিছু নাম্বার হয়তো পাবে, কিন্তু টেস্ট না করতে পারলে তাহলে ক্রেডিট নেই। করে তারপর থিওরি না বলতে পারলে বেটার, ক্লিনিক্স অন্তত এক্সামিনেশনটা পেরেছে। তো ওটাও পারেনি, ও আবার ওটা পেরেছে, কিন্তু অত আসতে বললে nobody will, neither the subject can follow nor the examiner can follow, because the examiner is listening to whether the instructions are correct. তো তোমার ইনস্ট্রাকশন শোনাই না গেলে আর রং কারেক্ট রাইট রং কোথা থেকে আসবে? So why do you speak about the shape of the lens? যা তা পরীক্ষায় বলবে না, ভাইবা প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় হোয়াট এভার ইউ আটার উইথ রিজনিং। দিস ইজ আ টেস্ট ফর হুইচ ক্রেনিয়াল নার্ভস? অ্যাকোমোডেশন টেস্টে আমরা কোন ক্রেনিয়াল নার্ভের সাথে পড়েছি? অপটিক নার্ভ। তোমার কি মনে হয়? অপটিক। 64 চলে এসো। লাইট রিফ্লেক্স চেক করো তো। লাইট রিফ্লেক্স তোমরা একটু সরে দাঁড়াও, ওকে জায়গা দাও। লাইট রিফ্লেক্স চেক করো, কি লাগবে আমি দেখিয়ে দিলাম অলরেডি। কি লাগবে? লাইট রিফ্লেক্স, লাইট লাগবে। লাইট লাগলে কি লাগবে? এখানে টর্চ লাগবে। লাইট রিফ্লেক্স ক্লাস অ্যাটেন্ড করোনি,
কি পারবে বলো, কোন কোন ক্লাস করেছো? ফেসিয়াল না পারবে তো ঠিক আছে, একটু ডেভিয়েটেড হয়ে যাবে, আমি এই টপিকটার মধ্যে থাকতে চাইছিলাম। টেস্ট ফর অরবিকুলারিস অকুলি মাসেল। তুমি জোরে ইনস্ট্রাকশন দেবে, প্রথম কথা সাবজেক্ট আর এক্সামিনার সবাইকে শুনতে হবে। Orbicularis oculi. Again remember, oculi is related to eye. খুব যে ভালো দেখাচ্ছে তা নয়, বাট হি ইজ কারেক্ট। অরবিকুলারিস অকুলি মাসেল টেস্ট করার সময় চোখটা বন্ধ করে, চোখটাকে ফোর্সিবলি বন্ধ করার পর ক্লিনিশিয়ান উইল ও জানে, কিন্তু দেখানোটা অতটা হচ্ছে না, কারণ তোমাকে ফোর্সিবলি ক্লোজ করাটা, ওকে এইভাবে চোখ কুচকাতে বলার তো কিছু নেই, জাস্ট ক্লোজ। ওকে, তাও ঠিক আছে, ফোর্সিবলি ক্লোজ, ফোর্সিবলি ক্লোজ, আর তোমাকেও ফোর্সিবলি ওপেন করতে হবে। দিস ইজ অলমোস্ট কারেক্ট। হোয়াট ওয়াজ রিমেনিং, আমি ওকে মাঝখানে ইন্টারাপ্ট করে দিয়েছি। হোয়াট ওয়াজ রিমেনিং, I interrupted in the middle. You should do on, you did the right eye, left eye, the right eye was remaining, so you should have to do on both sides. Can you test for any other facial nerve muscle supplied, another muscle except orbicularis oculi? Orbicularis oculi ও করে দিয়েছে, তুমি আরেকটা পারবে? ওকে, রাজস্বী সিটে গিয়ে বসো। আরেকটা পারবে? আরেকটা মাসেলের নাম বলো। রাজস্বী, থ্যাংক ইউ। আর কোনো মাসেলের নাম জানো না? তোমার কত? তুমি বসো এখানে, সাবজেক্ট ভলান্টিয়ার করো। তুমি পারবে অন্য কোনো একটা ফেসিয়াল নাম মাসেল? সবগুলো দেখাতে হবে না, যে কোনো একটা দেখাও, বা ইওর চয়েস। ইওর চয়েস বললে ফেসিয়াল নার্ভ যারা ক্লাস করনি, এখনো তো করেনি, ফেসিয়াল নার্ভ ইওর চয়েস বললে অরবিকুলারিস অকুলি আমার ওপিনিয়ন, অবশ্যই তুমি যা খুশি দেখাতে পারো, তাই জন্য ইওর চয়েস। আমার মতে অরবিকুলারিস অকুলি দেখাবে, অথবা অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস দেখাবে। শুনেছো অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস? প্ল্যাটিসমা দেখাতে পারবে? দেখাও দেখি প্ল্যাটিসমা। আমাকে দেখার জন্য আমাকেই এদিকে আসতে হবে, দেখাও। কঠিন জিনিসে যদি দেখাতে চাও তাহলে নিজেকেই নিজে বিপদে ফেলবে, দেখাও। দেখো না, তুমি নেক মাসেল স্ট্রেচ আমাকে বোঝাতে পারবে? আমাকে ছেড়ে দাও, নিউরোলজি, ডিএম নিউরোলজিকে যদি বোঝাতে পারো তাহলেও মানবো, যে প্ল্যাটিসমা স্ট্রেচ করে দেখিয়েছি। দেখাও কঠিন জিনিস নিজে চয়েস করে দেখাও তুমি। আচ্ছা, তুমি পদ্ধতিটা করো, প্ল্যাটিসমা স্ট্রেচ হোক না হোক। হ্যাঁ, ভ্যাকসিনেটার করো, ভ্যাকসিনেটারও ইজি, তাও আমি বলি না ওটা, ওই ব্লো করতে, হুইসেল করতে পারবে? আমি পারি না ভালো, সবাই পারে? হ্যাঁ, সবাই পারে এখানে হুইসেল করতে? পারো হুইসেল করতে? সাবজেক্ট পারে? সাবজেক্ট যদি হুইসেল না করতে পারে তোমাকে ওইটা বাদ দিতে হবে। এই সরি, ভ্যাকসিনেটার নয়, হুইসলিং হচ্ছে, হ্যাঁ, মানে ওইটা তখন হবে না, মানে হুইসলিং না করবে, মানে তুমি চয়েস করবে যেটা তোমার কোনো বাধা আসবে না। প্র্যাকটিস আছে এক্সামে, তুমি যদি একবার না পারো, সাবজেক্ট হুইসলিং করতে পারলো না, ডিসক্রেডিট হয়ে গেল তোমার। দিস হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন দ্য এক্সাম। মেডিসিন পরীক্ষা দেবে, সার্জারি পরীক্ষা দেবে, হিস্ট্রি, স্যার পেশেন্ট বলছে না। সার্জারি যখন, মেডিসিন সার্জারি যখন পরীক্ষা দেবে, সার্জারি আইএনটি যাই হোক, গাইনি অবস্টেটিক্স, স্যার কি করবো স্যার, পেশেন্ট বলছে না, সাবজেক্ট কথা বলছে না আমার সাথে। কেন না? অলরেডি 5 জন তার পরীক্ষা নিয়ে গেছে, সে একই জিনিস বারবার বলছে না, তুমি 0 পাবে, নাথিং, এখানে কিচ্ছু করার নেই পরীক্ষায়। তুমি তখন মানে এক্সাম কিভাবে তাকে রাজি করাবে কথা বলতে, কিভাবে তাকে বিরিয়ানি আনবে না চকলেট আনবে, যেভাবে হোক তাকে কথা বলিয়ে তোমার পরীক্ষা শেষ করতে হবে। ইউ হ্যাভ নাথিং টু ডু, দেয়ার ইজ নো অপশন, কোনো অপশন নেই। সুতরাং তুমি ওই হুইসলিং মাসেল চয়েস করবে না, তাই জন্যই আমি ক্লাসে বলে দিই কোন মাসেল চয়েস করবে। হ্যাঁ, এবার তুমি যদি বলো সাবজেক্ট চোখ বন্ধ করে কোঅপারেট করছে না, সে তো তাহলে তো কিছুই করা যাবে না, সেটা অন্য ব্যাপার। হয় অরবিকুলারিস অকুলি করবে অথবা অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস করবে। অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস জানো না? অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস জানো না? তাহলে ওটা করো।
কি করতে বলবে, ইনস্ট্রাকশন দাও। হ্যাঁ বলো। আরে ও ফোল্ড টোল দেখবে না, ফোল্ড তো তুমি দেখবে, তুমি ওকে কি করতে বলবে, আপনি করুন, আপনি এটা করুন, তারপর তুমি দেখবে এক্সামিনারকে বলবে। অক্সিডো ফ্রন্টালিসে তুমি কি বলবে, কি বলবে, কি বলো, আবার জোরে বলো। আরে ফ্রন্টাল লোব, ওকে কি বলবে, লেম্যানকে বলবেটা কি, ওর ইনস্ট্রাকশনটা কি, আপনি এটা করুন, আপনি স্কুইজ করুন, কি এই আস্তে কি স্কুইজ করতে বলবে। আরে বাবা রেজ দ্য আইব্রোস, চোখ না তুলে, মাথা না উঠে আপনি ওপরের দিকে এইভাবে তাকান, রেজ দ্য আইব্রোস। এটা সিম্পল জিনিস বলতে হবে যে আপনি আইব্রো এটাকে বলে, সেইটুকু তোমার সাবজেক্ট নিশ্চয়ই। আইব্রো মানে ভুরু, ভুরু বাংলায় বললে, যদি ওখানে পেশেন্টকে কি আপনার ভুরুটা উপরের দিকে করুন, সিম্পল বাংলায় বলতে পারছো না। 64 কে যাও, 66 চলে এসো, 67ও চলে এসো। 66 কি নাম তোমার? হ্যাঁ মমিনুল, মমিনুল বাড়ি কোথায়? হুম রামপুরহাট। আর 67-এর নাম কি জানো? মৌপালা, বাড়ি কোথায়? হ্যাঁ সিথির মোড়, কলকাতা। মমিনুল ট্রাইজেমিনাল নার্ভের যে কোনো একটা মাসেল মানে মোটর টেস্ট করে দেখো, মাসেল টেস্ট না বলে মোটর বলতে পারে, টেস্ট এনি ওয়ান মোটর ফাংশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। হুইচ নার্ভ ইজ ইট? নাম্বার, ট্রাইজেমিনাল কত নম্বর নার্ভ? ক্রেনিয়াল নার্ভ। ট্রাইজেমিনাল ইজ 5th ক্রেনিয়াল নার্ভ, রাইট। নাও একটা মোটর টেস্ট করে দেখো, এটার জন্য কিন্তু কোনো ক্রেডিট নেই, মনে রেখো। যখন কেউ পারছে না বা জিজ্ঞেস করছে ক্রেনিয়াল নার্ভ নাম্বারটা বলো, তাতে নম্বর পাবে এখানে তা নয়। ওইটুকু না পারা মানে তো হল থেকে বার করে দেবে, অ্যাকচুয়ালি সঙ্গে সঙ্গে বার করে দেবে। সো ইট ইজ দ্য ফিফথ, দ্যাট ইজ রাইট। নাও ইউ টেস্ট ওয়ান মোটর ফাংশন টেস্ট অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। এটা কি ধরনের নার্ভ? মিক্সড না মোটর? না মোটর তো বটেই, তাহলে সেন্সারি কিছু আছে এর? যদি সেন্সারি থাকে তাহলে মিক্সড হবে, মোটর তো বলেই দিচ্ছি। বাংলা বোঝো তো? সেন্সারি আছে কিছু ট্রাইজেমিনালের? এটা কি পিওর মোটর নার্ভ নাকি মিক্সড নার্ভ, নাকি আমি সবই ভুল বলছি, পিওর সেন্সারি? কি বলছো, মিক্সড না মোটর না সেন্সারি? মিক্সড নার্ভ কাকে বলে? যা সেন্সারি মোটর দুটোই আছে। সেন্সারি মানে সেন্সেশন ক্যারি করবে, মোটর এটা হচ্ছে মিক্সড নার্ভ। তাহলে এটা তো জানতে হবে। তাহলে মিক্সডে সেন্সারি কিছু আছে কম্পোনেন্ট, মোটর কিছু কম্পোনেন্ট আছে। মোটর যে কোনো একটা করে দেখো। যদি না পারো লাইট রিফ্লেক্স দেখাও, বেশি আর এবার এত টাইম দেওয়া যাবে না একদম। লাইট রিফ্লেক্স দেখো যদি না পারো ওটা। প্রপার ইনস্ট্রাকশন দেবে, জোরে জোরে দেবে। লাইট রিফ্লেক্সটা ডেসক্রাইব করো তো, মুখে ডেসক্রাইব করো, কিভাবে কি করলে, কেন করলে। তুমি তো পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছো, তাই দেখলে না কি করলো। ও ঠিক করেছে? আরেকবার করো, ওকে বলো যেটা করেছো সেটাই করো। ও মাঝখানে ওকে হাত রাখতে বলেছে, যেটা আমি শুনতে পাইনি, ও মানে কোনো রকম ইশারায় হয়তো বুঝেছে। জোরে বলো যে আপনি আপনার হাতটা এখানে রাখুন, এটা জোরে বলো, এইভাবে রাখুন। ওইভাবে নয়, তুমি হ্যাঁ তুমি দেখিয়ে দেবে যে এইভাবে রাখুন, সেটা রাখলো। এরপর কি করলে? রাখো রাখো রাখো, কি নাম ওর যেন ভুলে গেলাম আবার। 67 কিছু মডিফাই করতে হবে কিনা দেখো। ডেসক্রাইব করো তো। তুমি যখন, আচ্ছা একটা পয়েন্ট বলো, তুমি যখন
ওই চোখে আলো ফেলছো, তুমি কি কি দেখছো, কি দেখলে? পিউপিল কি বলে ওটাকে, কনস্ট্রিক্ট করছে কিনা, পিউপিল কনস্ট্রিক্ট করছে কিনা দেখেছো। তাহলে তুমি কোনটা দেখেছো, কোন পিউপিলটাকে দেখেছো? এইটা করার সময় এইটা দেখেছো, আর এইটা করার সময় ওইটা দেখোনি, মানে যেটা যে চোখে আলো ফেলেছো সেটা দেখেছো? তাহলে দুটোই দেখেছো সেটা বলো, সেটাই ওকে বলতে চাইছিলাম। তো আমার তো দেখে মনে হলো তুমি দুটো দেখছো না, যে কোনো তোমাকে দুটোই দেখতে হবে তাহলে এরও আগে। বাট ইফ ইউ আর আস্কড টু সি দ্য রাইট রিফ্লেক্স, এটাকে কি রাইট রিফ্লেক্স বলে, যে অন্য চোখটাও দেখছো, সেটাকে কি ধরনের রাইট রিফ্লেক্স বলে? সেটাকে কি বলে? ইনডাইরেক্ট রাইট রিফ্লেক্স বলে। কিন্তু তোমার ডাইরেক্ট করার সময় তোমার তো হাত রাখতে বলার দরকার নেই, তাহলে তুমি যখন স্টার্ট করবে তুমি ডাইরেক্ট দিয়ে করবে, প্রথমেই হাত রাখতে বলছো কেন? দ্যাট ইজ ওয়ান মাইনর মিস্টেক যেটা করেছো, যেটা করার তুমি স্টেপ বাই স্টেপ করো। তুমি ডাইরেক্ট করবে তবে তো ইনডাইরেক্ট করবে, তারপর রাইট লেফট দুটোই করবে সেটা তো আছেই, কিন্তু ডাইরেক্ট করো তবে ইনডাইরেক্ট করো, দ্যাট ইজ মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। প্রথমেই তো ইনডাইরেক্ট, মানে এমন ভাবে তুমি করলে যেন ডাইরেক্টটা করলেই না, মানে এক্সামিনার অতটা বুঝতে পারবে না তুমি কোন চোখে তাকাচ্ছ, সে বলবে তাহলে কি তুমি ডাইরেক্ট করলেই না, তাহলে ডাইরেক্ট রিফ্লেক্স আছে, ইনডাইরেক্ট রাইট রিফ্লেক্স আছে, রাইট। পাতোয় তো এখনো পড়ানো হয়নি, ছেড়ে দাও। পাতোয় পড়েছো? পাতোয় পড়ো। অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স যে ও করে গেল একজন, তুমি বলো 67 যে অ্যাকোমোডেট টর্চটা দাও। অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সের কি কি কম্পোনেন্টস আছে? ওই ও শেপ ও করছিল শেপ অফ দ্য লেন্স বলেছে। অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সের কম্পোনেন্টস কি কি? শেপ অফ দ্য লেন্স কথাটা বলছিল, ওটা কেন বলছিল? কনভার্জেন্স অফ দ্য আইবলস, রাইট। সেটার সঙ্গে শেপ অফ দ্য লেন্সের সম্পর্ক নেই। কে করে? হুইচ মাসেল? medial rectus, very good. Medial recti of both muscles are converging the eyeballs. আর কি কি হয়? pupillary constriction কে করে? medial rectus কে কে সাপ্লাই করে? which cranial nerve? third cranial nerve. name oculomotor. sphincter pupillae, name of the nerve supplying it is the oculomotor. and আরেকটা বাকি থেকে গেল, সেটা হচ্ছে যে that is the shape of the lens which he ওটা utter করেছে, could not describe. anterior curvature of the lens will be increased. এই তিনটে ঘটনা ঘটবে, কে করবে? which muscle? আচ্ছা, কে বাংলা বোঝে না কারা? কেউ ফলো না করতে পারলে বলবে। সবাই শোনো, যে জিনিস বলা হচ্ছে, যা বলা হচ্ছে, যা ডিসকাশন হচ্ছে শুনে যাও। কেউ বাংলায় বলছি বলে বুঝতে না পারলে বলবে। সবাই বাংলা বোঝে আজকে যারা এসছে? anterior curvature ও বোঝে না, তা বলো, টেল মি, why are you so shy? রোল নাম্বার কত? so what are the three components? convergence of the eyeballs, constriction of the pupil, and the lens will be almost simultaneously তিনটে হবে। lens will be, anterior curvature of the lens will increase, done by which muscle? contraction of the ciliary muscle. constriction আর contraction এর মধ্যে পার্থক্য জানো তো? কি বলো তো? কন্ট্রাকশনও ছোট করে দিচ্ছে। কন্ট্রাকশন ইজ ফাইবার্স, কন্ট্রাকশন অফ মাসেল মানে কি? ফাইবার্স আর পুলিং ক্লোজ ছোট করে, সেই ছোট করে দেওয়া। কনস্ট্রিকশন মানে এই পিউপিলির ক্ষেত্রে আমরা কনস্ট্রিকশন ইউজ করি, যে ডায়ামিটারটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কনস্ট্রিকশন। কনস্ট্রিকশন, কন্ট্রাকশন অফ সিলিয়ারি মাসেল, সিলিয়ারি মাসেলের কনস্ট্রিকশন, কন্ট্রাকশন লুজলি ইউজ করা হয়, বাট ইট শুড বি কন্ট্রাকশন। will cause increase in anterior, supplied by ciliary muscle, supplied by which nerve? optic. ভালো বলতে বলতে গন্ডগোল হয়ে গেল। অপটিক নার্ভ পিওর সেন্সরি নার্ভ, অপটিক নার্ভ কোনো মাসেলকে সাপ্লাই করে না। অ্যাকোমোডেশন টেস্ট কে থার্ড সেকেন্ড নার্ভ বললো ও বোধ হয় নাকি? অ্যাকোমোডেশন টেস্ট থার্ড নার্ভই টেস্ট করছি, এখানে সব মোটর ফাংশন হচ্ছে। অপটিক নার্ভ ইজ পিওর সেন্সরি, সে খালি ভিশন, সেন্সেশন অফ ভিশন। ঠিক আছে, অপটিক নার্ভ কি কি, মানে অপটিক নার্ভ যখন টেস্ট করি, এটা তো হলো তিনটেই থার্ড নার্ভ, অ্যাকোমোডেশনের তিনটেই থার্ড নার্ভ। অপটিক নার্ভ যখন টেস্ট করি, মানে সেন্সেশন কি কি কম্পোনেন্টস এর আন্ডারে, হেডিং এর আন্ডারে টেস্ট করি? ফান্ডাস বাই দ্য অপথ্যালমোস্কোপ, ভেরি গুড। কিন্তু কিছু করে দেখালে ভালো হতো আর কি। সেটা কি করে দেখানো যায়? কি পারবে? ফেসিয়াল না পারবে তো? যে দুটো মাসেল হয়ে গেছে তাছাড়া কিছু পারবে? ভ্যাকসিনেটরটা করো তো।
যেই ও বলতে পারছে মানে কনফিডেন্সের অভাব, যারা ভাবছে সবই ভুল বলবো। হ্যাঁ, কি করছো অ্যাকচুয়ালি হাওয়াটাকে রিলিজ করার চেষ্টা করছো। হ্যাঁ, সেটা করাটা মুশকিল যদি এ থাকে। তোমার কত? 67, 66, যাও। এরপর আছে 70 আর 72, চলে এসো। 70 আর 72 তোমরা যাও। 72 আছে বললো যে 72, 70, 70, ভুল শুনেছিলাম। 70, 70, রোল 70 নেই। 73, if the subject, this is the sentence chart, we are testing far vision. ও কি কি বলেছে, ভিজুয়াল অ্যাকুইটি, ফিল্ড অফ ভিশন এক্ষুনি বলে গেল 67। তাহলে এগুলো কোনোটাই পড়তে পারলো না। কান্ট রিড, কোনোটাই মানে কান্ট রিড ইভেন দ্য হাইয়েস্ট লেটার। সো হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ? He can't read any of this, anything from this sentence chart, not even the largest letter. How much? Next step is এই আস্তে। How much? 2 feet, 6, ও কত দূরে ছিল? 6 feet, 6 মিটার। এবার নেক্সট স্টেপটা কি? 6 মিটারের পর আমাদের প্রসিডিওরে কি, আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর কি? 2 মিটার 3 মিটার এগিয়ে না সঙ্গে সঙ্গে 5, 6 এর পরে 5, তারপর 4। যদিও 4 এ এসে পারলো, 5 এও পারলো না, 4 এ এসে এটা একবার 6 থেকে 5 এ নিয়ে এসেছি মানে অবশ্যই আর বাকি লাইনগুলো পড়তে বলার কোনো মানে নেই। অবভিয়াসলি খালি ওপরের লাইনটা পড়বে, অনলি দ্য হাইয়েস্ট লাইন। 79, ক্যান ইউ ফলো? আই এম স্পিকিং ইন বেঙ্গলি, they try to follow, don't look at the books now, look here, try to follow the discussion. So bring to 5 meters, can't read, bring to 4 meters, can read. What will be inference? It is vision is 5 এ তো পারেনি, 4 এ পেরেছে, so it's 4/60, so 4/60। এবার 1 মিটারেও যদি না পারে 1/60, next step is 1/60 ও 1 মিটারেও পারে, can bring 6, 5, 4, 3, 2, 1, even at 1 meter can't read, then what is the next step? পেপারের মধ্যে সার্কেল, হোয়াট ইজ দিস ননসেন্স একদম। পেপারে সার্কেল আবার কি? নেক্সট স্টেপটা কি? পেপারের মধ্যে সার্কেল সে তো অন্য জিনিস। যদি ইফ দ্য সাবজেক্ট ইজ ইলিটারেট, ইনস্টেড অফ রিডিং দিস চার্ট উই হ্যাভ টু শো শেপস, বিভিন্ন সার্কেল। নেক্সট স্টেপ কি? চার্ট ফেল করে গেছে, সে শেপই দেখাও, রিড করুক। হাইয়েস্ট এখানে যদি একটা গোল্লা থাকে এ লেখার বদলে, তাহলে সেটা ক্যানট রিড। তুমি বাঙালি তো। হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ? ফিঙ্গার দেখাতে হবে। ওই কত দূর থেকে? 1 মিটার দূর থেকে। তোমাকেও বসে দেখাতে হবে, তো চেয়ার নিয়ে এসে বসে করো সেটা। তুমি এদিকে দাঁড়াও। যেটা আমার বলা হয়নি, যেটা তাই জন্য তুমি ভুল করছো, মানে এটা তো পুরো ভুল হয়ে গেল। আমার না বলা সত্ত্বেও তোমার করা উচিত। তুমি তো টেস্ট করবে একবারে একটাই, তাহলে এটা কি হলো? এটা সম্ভব এভাবে টেস্ট করা? তোমার তো জিজ্ঞেস করতে হবে এক্সামিনারকে যে স্যার, হয় জিজ্ঞেস করতে হবে বা আমি কোন আই করছি সেটা তো তোমাকে জানতে হবে। এইটা কি হচ্ছে? দুটো আইতে তো একসাথে ভিশন টেস্ট হয় না। হ্যাঁ, তাহলে এক্সামিনারকে বলে দিতে হবে যে রাইট আই হ্যাজ বিন অলরেডি বিন, ধরো রাইট আই হ্যাজ বিন 6/18, কিন্তু লেফট আই আরো পুয়ার, 1/60, লেস দ্যান 1/60। দেন নাও কি বলবে সেভাবে করো। রাইট আই হ্যাজ অলরেডি বিন, ইউ আর টেস্টিং দ্য লেফট আই নাও। বন্ধ করো, কিভাবে বন্ধ করতে হবে তাও বলতে হবে, উইথ দ্য হেল্প অফ ইউর পাম, আঙুল দিয়ে নয়, আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখা যেতে পারে। কি বললে তুমি? ইনস্ট্রাকশন জোরে দেবে। রাইট আই তো বন্ধ করেছো, তোমাকে বলছি না। ইনস্ট্রাকশন জোরে দাও তো, আরেকবার বলো। রাইট আই বন্ধ করা অবধি ঠিক আছে, তারপর লেফট আইতে কি করছো জোরে বলবে। এটা তুমি ফিঙ্গারটা তো একটা ফিঙ্গার দিয়ে, ফিঙ্গার ভিজিবল, এটা কি হলো? ডু ইউ ওয়ান্ট টু মডিফাই? অ্যাকচুয়ালি মডিফাই না, রং, ভুল হয়েছে। নেক্সট স্টেপটা ভুল হয়েছে, দিস ইজ নট দ্য নেক্সট স্টেপ। এটা নয়,
তার আগে একটা স্টেপ আছে। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। এখানে বসে ওই টেস্ট করো, ট্রাইজেমিনাল নার্ভের একটা মোটর টেস্ট করো, বসেই করতে পারো, অসুবিধা নেই। কর্নিয়াল রিফ্লেক্স ইজ নট আ মোটর, বলা যায় রিফ্লেক্স টেস্ট নয়, মোটর ফাংশন মাসেল টেস্ট করো। কি কি মাসেল সাপ্লাই করে? আস্তে, ট্রাইজেমিনাল নার্ভ কি কি মাসেল সাপ্লাই করে? মাত্র 3, 4টে, 5টা ম্যাক্সিমাম। What are the muscles supplied by trigeminal nerve? তোমরা কত 72, 73? যাও 74, 75, কাম ফরওয়ার্ড। এই চেয়ারটা রেখে দাও, চেয়ারটা। আচ্ছা থাক, ও করুক দেখি। 74 করো তো। ওই নেক্সট স্টেপটা কি? সেলেন্স চার্টে যদি না পড়তে পারে, যে এনি অফ দ্য রাইট আই হ্যাজ বিন টেস্টেড, হ্যাঁ রাইট আই হ্যাজ বিন, বসো, ওটা বসে করতে হয় 1 মিটার দূরে বসে, তখন তুমি নেক্সট স্টেপটা করবে। কি সেই স্টেপটা? হ্যাঁ রাইট আই চোখ বন্ধ করে, রাইট আই হ্যাজ অলরেডি বিন টেস্টেড। লেফট আইটা কি টেস্ট করবে? তুমি আবার চোখ বন্ধ করছো কেন? হ্যাঁ সেটা বলো, করো জোরে। একটু জোরে বলো, বাকি সবাই শুনুক। ও কি করেছে? 2টো আঙুল দেখিয়ে বলেছে গুনতে পারছেন। ও বলেছে হ্যাঁ কটা? 2টো। আবার 3টে আঙুল দেখিয়েছে, আবার 5টা আঙুল দেখিয়েছে। এটাই এতবার দেখাতে হবে। সো নেক্সট স্টেপ ইজ ফিঙ্গার কাউন্টিং, নট হ্যান্ড মুভমেন্ট। ও যেটা করে গেছে সেটা হ্যান্ড মুভমেন্ট। হ্যান্ড মুভমেন্ট কামস আফটার ফিঙ্গার কাউন্টিং ফেল করে গেলে। সো কেন 3বার দেখালো? হোয়াই ডিড ইউ শো ইট 3 টাইমস ইনস্টেড অফ 1 টাইম? হ্যাঁ যদি আন্দাজে বলে দেয়, গেস করে বলে দিল 2টো আছে, তাহলে তো ওটা তো ঠিক হলো না টেস্ট রেজাল্ট। 4-5 বার যদি অন্তত ঠিক বলতে পারে, দেন অ্যাকচুয়ালি দেখেই বলছে। Could you follow? Next point is finger counting, and you have to count it several times, 5 times, 6 times, because every time it is not possible by guessing. অতবার, okay? So that is the way. Next is hand movement. Hand movement ও যেটা করে গেছে অলরেডি, রোল 73, ও হ্যাঁ ও করে গেছে হ্যান্ড মুভমেন্ট। এখন বই দেখতে হবে না, ডিসকাশনটা শোনো। তুমি তো ভুল করলে একটা, তো শোনো কি হয়েছে। হ্যান্ড মুভমেন্টটা করে গেছে। হ্যান্ড মুভমেন্টে একটা ফিঙ্গার নয়, হোল হ্যান্ড। দ্যাট মিনস অবজেক্ট, আইডেন্টিফাইং দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য অবজেক্ট। তারপরে স্টেপ না, ফিল্ড অফ ভিশন অন্য জিনিস। তুমি ভিজুয়াল অ্যাকুইটি দিচ্ছ, তো ভালো বলতে একটা ভয়ঙ্কর জিনিস। ও যদি হ্যান্ড মুভমেন্টও ফেল করে, দেন হোয়াট উইল বি দ্য স্টেপ? এরকম কিছু ছিল নাকি? পারসেপশন অফ লাইট, সার্কেল ট্রায়াঙ্গেল কোত্থেকে আসছে? এটা কোন বইতে লেখা আছে? এও বলে গেল সেলেন্স চার্টে সার্কেল ট্রায়াঙ্গেল। ইলিটারেট হলে সার্কেল ট্রায়াঙ্গেল এঁকে করবে। পারসেপশন অফ লাইটের জন্য টর্চ লাগবে। কি করতে হয়? তুমি করো নীলাঞ্জন। যদি হ্যান্ড মুভমেন্টও ফেল করে গেছে, পারসেপশন অফ লাইট, ওই ও বসে আছে, দাঁড়িয়ে করো, বসে করো, যা খুশি। পারসেপশন অফ লাইট কিভাবে করতে হয়? হ্যান্ড মুভমেন্ট যেই ফেল করে গেল, দেখতে পেলো না, কিছু দেখতে পাচ্ছে না। আর হ্যান্ড মুভমেন্টের সময় কি বলতে হবে? ডোন্ট মেক দ্য সাবজেক্ট বায়াসড। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন আমি হাত নাড়াচ্ছি? ও দেখতে না পেলেও বলবে, ততক্ষণে সাবজেক্ট কিন্তু ইরিটেটেড, ভিশন এত পুয়ার। এটা ক্লাসে পড়ানোর সময় বলেছি, মানে অবশ্যই বলেছি। সো ইফ ইউ ওটা করলে কিন্তু হি উইল গেট ইরিটেটেড, যে বলবে হ্যাঁ পাচ্ছি স্যার, পাচ্ছি ম্যাডাম। সো আর ইউ সিইং এনিথিং? ইয়েস, হোয়াট? সাবজেক্টকেই বলতে হবে ভেবে। সেটা পারলো না হ্যান্ড মুভমেন্ট। সো নেক্সট ইজ ওয়েদার হি অর শি ক্যান পারসিভ লাইট। তা আলো জ্বালিয়ে কি করতে হবে? ইজি তো। হ্যাঁ রাইট আই তো বন্ধই আছে, আলো জ্বালিয়ে চোখের উপর ফেলবে, সাইড থেকে, এরকম ভাবে নয়, ওটাও ভয়ঙ্কর, এইভাবে। সেটা যদি বুঝতে পারে, তখন প্রজেকশন অফ রেজ। যদি পারসেপশন হলে যে কোনো একদিকের থেকে ফেলে দেখলো, তখন প্রজেকশন অফ রেজ ফ্রম অল সাইডস। খুব সিম্পল জিনিস, প্র্যাকটিস করছো না বলে হচ্ছে না। একটা টর্চ সবার কাছে থাকে কম বেশি বাড়িতে। টর্চ, মেজারিং টেপ, ঘড়ি, এগুলো যদি না রাখতে পারো, আর এই তাহলে আর কিছু বলার নেই। মানে ঘড়িটা তাও আমি মানলাম,
সিরিয়াসলি একটু ব্যাপারটা সিরিয়াসই, অনেকে খুব মানে খুব ওয়েলদি ফ্যামিলি সবার হয় না, অনেকে খুব কষ্ট করে হয়তো প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন নিয়েছে, ঘড়িটা স্টিল যে একটা ঘড়ি কিনতে পারিনি তবুও সেটা ঠিক হবে না, মানে তুমি পরবর্তীকালে এটা তোমার লাগবে, দিস ইজ আর মোবাইলও আর লাক্সারি নেই সেরকমই ব্যাপারটা, কিন্তু টর্চ নেই, মেজারিং টেপ নেই, এইভাবে তো হয় না। সো আই অলওয়েজ, আমি কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু থাকলে ভালো নিজের কাছে, তো এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে বাড়িতে। নীলাঞ্জন, ট্রাইজেমিনাল নার্ভের মোটর টেস্ট করো, যে কোনো একটা মাসেল, কি কি মাসেল সাপ্লাই করে বলো তো ট্রাইজেমিনাল? ওটা তো ডিভিশনস, হোয়াট আর দ্য মাসেলস, ওটা তো ডিভিশনস অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, হোয়াট আর দ্য মাসেলস সাপ্লাইড বাই দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। 74 তুমি চলে যাও, একটু ভুল হলো কিন্তু, ওই সার্কেল টার্কেল বলো না সব উল্টো পাল্টা। 76 এসো, 76 এটা ছেড়ে দাও। ট্রাইজেমিনাল নার্ভের কি কি মাসেল আছে ভুলে গেছো? তাহলে কি করে হবে? ফেসিয়াল নার্ভের বাক্সিনেটার ছাড়া বাকি সব মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন কি কি? ল্যাটারাল টিরিগয়েড, মিডিয়াল টিরিগয়েড, আর হচ্ছে টেম্পোরালিস ম্যাসেটার। এর মধ্যে একটা এটা করো, এবার নাম বলে দিলাম তো। করো করো করো, আর বলার কিছু নেই, করো। ও টানার কিছু নেই, বলো ক্লেঞ্চ ইওর টিথ, তারপর দেখো, ব্যাস হয়ে গেল। আপনি দাঁতটা এরকম নিজে দেখিয়ে দাও, ক্লেঞ্চ মানে যদি সাবজেক্ট না বোঝে দেখিয়ে দিয়ে তুমি করো, বলো ক্লেঞ্চ ইওর টিথ বলে তুমি করে দেখাও। কি দেখলে? টেম্পোরালিস ম্যাসেটার দেখলে কিছু? দেখো, হাত দিয়ে দেখো যে ঠিক আছে কিনা, কোনো অ্যাট্রফি আছে কিনা, আছে কিনা, সেগুলো দেখো। নর্মাল সাবজেক্ট বলে ঠিক আছে, সেটা তো বোথ সাইডসে দেখতে হবে তোমার দু হাত দিয়ে, আর নিচু হয়ে যাওয়ারই বা কি আছে? এতটাও লম্বা, মানে তুমি তো নও তো। লম্বা সুপার হিরো কে ছিল? লম্বা সুপার হিরো শক্তিমান তো খুব একটা লম্বা নয়, ব্যাটম্যান। আমিও তো সব নিজেও দেখিনি। সুপারম্যান তো কত লম্বা, তুমি যে তোমাকে নিচু হয়ে বসে দেখতে হচ্ছে। ঠিক আছে, তুমি যাও, তুমি বসো, নীলাঞ্জন বসে পড়ো এখানে। 76 এসছো, ওই ক্লেনচিং, বাই ক্লেনচিং দা টিথ কোন ফেসিয়াল নার্ভের কোন মাসেল টেস্ট করি আমরা? ক্লেঞ্চ টিথ করে তো টেম্পোরালিস ম্যাসেটার, সেটা ট্রাইজেমিনাল। ক্লেঞ্চ টিথ করে ফেসিয়াল নার্ভের কোন মাসেল? 77 চলে এসো, ভয় আসছে না নাকি? 77 by clenching the teeth which facial nerve muscle is tested? হ্যাঁ, কি করবে? ক্লেঞ্চ তো করবেই, তাহলে কি দেখবে কিভাবে? ছেড়ে দাও, ফেসিয়াল নার্ভে সব করতে গেলে সব করার হয়তো পরীক্ষাতেও লাগবে না। কি 4-5টা মাসেলের নাম বলো তো ফেসিয়াল নার্ভ যেটা টেস্ট করে? অরবিকুলারিস অকিউলি, and then oris, yes, হ্যাঁ হ্যাঁ, বাক্সিনেটার, অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস, ওটা আগে বলবে। বারবার রিপিট করে দিচ্ছি, অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস আর অরবিকুলারিস অকিউলি এই দুটোর মধ্যে করো, বা বাক্সিনেটার। বাক্সিনেটারটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, যাই হোক করো ওই তিনটের মধ্যে, তাহলে অন্যগুলো করো না। যারা ক্লাস করনি সোমবার, আজকে আর সময় হবে না, যারা সোমবার ক্লাস করনি বন্ধুদের সাথে করবে ফেসিয়াল নার্ভ। এটা রিভিশন ক্লাস থার্সডেটা, এটা ভিশন নয়, ভিশন হচ্ছে সোমবার, ক্লাসে আসতে হবে। নেম আ গ্ল্যান্ড সাপ্লাইড বাই ফেসিয়াল নার্ভ, সেটাকে বলে সিক্রিটো মোটর ফাংশন। What is the sense carried by the facial nerve? Which sense? ভিজুয়াল অ্যাকুইটি বলতে কি বোঝো? যাও সবাই যাও, বলো ভিজুয়াল অ্যাকুইটি বলতে কি বোঝো? কিছু তো বলতে হবে।
ওটাকে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি বলতে বোঝো না, টেস্ট করতে পারবে? আমার হায়ার ফাংশন টেস্ট করো তো, যে কোনো একটা, যে কোনো যা তোমার মনে হয়, কি হায়ার ফাংশন টেস্ট করো। আমাকে একটা আমাকে একটা ইনস্ট্রাকশন দাও যে স্যার আপনার এইটা আমি একটা, আপনি এটা করুন, হায়ার ফাংশন টেস্ট হবে একদম নার্ভাস সিস্টেমের প্রথম ক্লাস। মেমোরি টেস্ট করবে আমার, করো, জিজ্ঞেস করো কি জিজ্ঞেস করার আছে। আস্তে শোনো সবাই, যে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করো, মানে আমি এখানে কোনো লেম্যান সাবজেক্ট ভেবে জিজ্ঞেস করো, মানে অফেন্সের কিছু নেই, যে কোনো একটা সিম্পল জিনিস জিজ্ঞেস করো, অফেন্সের জিনিস আসবেই বা কেন, যেটাই মেমোরি টেস্ট করতে পারবে। কিছু না পারলে তো মুশকিল, পরীক্ষা এখানে 10 দিন পর পরীক্ষা, তারপর 15 দিন পর, তারপরে আবার থার্ড ইন্টারনাল, দেখতে দেখতে 4 মাসের মধ্যে ফাইনাল পরীক্ষা, ফাইনাল ফার্স্ট প্রফ। এর সঙ্গে কে ছিল এতক্ষণ? 76। কিছু একটা বলো এরকম মুখ। মেমোরি টেস্ট, মেমোরি ক ধরনের হয়, কি কি টেস্ট হয়? যাও বসো, যাও, এভাবে হবে না কিন্তু। 79, what are the how do you test for memory? Sit. Long term and short term. Better to say immediate, recent and remote. Immediate টা কি হবে? Just a few moments ago you did something without the, just subject দেখেছে কিন্তু subject কে তুমি, you have not guided the, you have not prompted the subject, but কিছু একটা করেছো, you have taken the pen from the bed or you have just taken the pen from your pocket and kept it under the pillow. Now find the pen. That is immediate. এর চেয়েও ভালো এক্সাম্পল হয়, this is not a, আরো ভালো এক্সাম্পল দেওয়া যায় যেটা সাবজেক্ট, that subject has watched, that is immediate. Recent is, recent memory, what will you ask? What will you ask for testing recent memory? Long term, আচ্ছা short term ই বলো, short term composes immediate and recent, long term is remote. Recent, what do you ask? Recent memory test করছো, whether the subject is, recent memory is okay or not. Recent memory you are testing, you can say something which the subject has done recently. Suppose the subject is at your chamber or at your OPD at 12 o'clock in the noon time. So what will you ask for recent memory? Classically written in books কিছু থাকে আর তুমি যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারো, you can ask anything. What are the except memory, what can you test in higher functions? Behavior, appearance, and can we test calculative power in higher function? How to test? What to do for testing calculation power of, power means here ability to calculate, that is simple things. Then going into more complex things, 2 plus 2, 2 into 2, 13 into 5, these are simpler. And then roll 80, calculation কিভাবে টেস্ট করতে হয়? স্পিচ যখন টেস্ট করি হায়ার ফাংশনে, হোয়াট আর পয়েন্টস টু নোট? স্পিচ টেস্টে হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস টু নোট? we are testing for speech, তো পুরো ওইভাবে হবে না, we are মানে কি পয়েন্টস টু নোট স্পিচে পড়তে হবে, তো পড়তে হবে মানে জানতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। what do you mean by visual acuity? Name the mixed cranial nerves. What are the mixed cranial nerves? Mixed, which has both sensory and motor function. What are they? How many cranial nerves are there? How many pairs of cranial nerves? Pair mean because one on both, right pair, right eye,
sorry, right side, left side. 12 pairs of cranial nerves. So among them, there are some fewer mixed cranial nerves, which has both sensory function and motor function. What are they? Roll 80, 82. বলো mixed কোনগুলো? cranial nerve 5, 7, 9, 10. Very good. নাম? 5 trigeminal, 7 হচ্ছে facial, then 9 হচ্ছে glossopharyngeal and 10 vagus. 10 vagus nerve. Taste sensation কোন কোন cranial nerve carry করে? Facial and facial একটা আরেকটা আছে, দুটো মিলে করে। Facial nerve carries from which part of the tongue? সামনের দিকে বললে তো হবে না, anterior 2/3 বলতে হবে। এটাই ক্লাসিক্যাল মানে ডেসক্রাইব স্ট্যান্ডার্ড টেক্সটে এভাবেই লেখা আছে। ব্রাঞ্চের নাম হচ্ছে কর্ডা টিম্পানি ব্রাঞ্চ। হাউ টু টেস্ট বলো তো কিভাবে টেস্ট করবে? প্রথমে তো জিভটা তাকে একদম করতে বলতে হবে যতটা করতে পারছে। তার আগে একটা স্টেপ আছে, মুখটা কুলুকুচি করে আসবে, কারণ তুমি জানো না সে মিষ্টি খেয়ে এসছে, অলরেডি সেই সুইট টেস্ট পারসিভ, তাহলে অলরেডি সেটা সুইট হয়ে আছে কিনা, তাহলে তুমি মুখটা হ্যাঁ রিন্স দ্য মাউথ অ্যান্ড কাম দেন। প্রথমে তেতোটা দেওয়া যাবে না, আমি তো জানবো, আমি যদি করবো প্রথমে সল্ট বা আর তুমি কোনটা কি কি নেবে ওইটাকে লেবেল করবে অ্যাজ এবিসিডি, মানে সাবজেক্ট যেন দেখতে না পায় যে টেস্ট সেন্সেশনের বোতল থেকে তুমি এই তুমি সুইট থেকে নিলে কি সল্ট থেকে নিলে, ইউ হ্যাভ টু দ্যাট দ্য সাবজেক্ট উইল নট নো। আর সেটা যদি দেখতে তাহলে চোখ বন্ধ করতে বলতে হবে। ইন দ্য বুকস ইট ইজ রিটেন ক্লোজ ইউর আইজ, বাট অ্যাকচুয়ালি ঠিকভাবে করলে ক্লোজিওর অফ আইজ ইজ নট রিকোয়ার্ড ফর টেস্টিং টেস্ট সেন্সেশন। ক্লোজিওর অফ আইজ ইজ নট রিকোয়ার্ড, বইতে লেখা আছে কিন্তু ক্লোজ আইজ, কেন তুমি লিখে রেখেছো এটা তেতো এটা নোনতা, সেটা যদি দেখতে পেয়ে যায় তাহলে ওই টাচের মতো, টাচ যেমন করতে বলতে হয় উইদাউট মানে ক্লোজ আইজ না করলে তুলোটা দিচ্ছে, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি, দেখে নিয়ে বলবে, সেইটা যেহেতু না হয় যাতে, তাই জন্য বইতে টেস্ট সেন্সেশনও লেখা আছে ক্লোজ আইজ, বাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট রিকোয়ার্ড। তুমি ওই সলিউশনগুলো এবিসিডি লিখে রাখবে, যেটা যেটা তুমি জানো এ কি বি কি ও জানে না, তাহলে একটা টাঙের রাইট হাফে দিতে হবে, তারপর আবার রিন্স মাউথ, তারপর আবার লেফট হবে, যে মুহূর্তে ওকে তো বলতে হবে যে কি টেস্ট, তারপর উইল হ্যাভ টু আস্ক হিম দ্য টেল হুইচ টেস্ট, তো তখন ও জিভটা ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে বলবে, ওটা সারা জিভে ছড়িয়ে যাবে। হ্যাঁ না, টেস্টটা পেয়ে জিভ ভিতরে ঢুকাবে, তারপর তো বলবে যেটা মিষ্টি নয়, ততক্ষণে ছড়িয়ে যাবে জিভে, তাই জন্য আবার মাউথ রিন্স করে আবার এসে লেফট হাফে করতে হবে। সো 8 টাইমস টোটাল, যদি অ্যাকচুয়ালি আইডিয়ালি পরপর দেখতে হয় ফর ফেসিয়াল নার্ভ। ওকে, ফর 85 what is the other nerve for carrying taste sensation, other cranial nerve? Glossopharyngeal, that is from the posterior 1/3. Tasting is almost similar, glossopharyngeal till not taught, tail এখনো পড়ানো হয়নি। facial nerve বলো যে facial nerve এর which gland does it supply? Adrenal, lacrimal gland. How to test? Skarmer's test is the name of the test, after the name of the scientist maybe. Skarmer's test, how to test? Put it in the lower, এটা বলে তো how will the টিয়ারটাকে তো আসতে হবে, তার জন্য কি লাগবে, একটা সাবস্টেন্স লাগবে তো, so without bringing that substance, usually ammonium chloride, তারপরে তো টিয়ার্স আসবে, বোথ সাইডে টেস্ট করতে হবে। ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, দিস ইজ সিক্রিটোমোটর ফাংশন, স্পেশাল মোটর ফাংশন মানে সিক্রিটোমোটর ফাংশন অফ ল্যাক্রিমাল facial nerve. Name a muscle of the ear supplied by the facial nerve. Huh? Very good. Stapedius muscle. How to test? Very good. যে আপনি জোরে শুনতে পান, whether stapedius muscle dampens the sound, so whether any hyperacusis or not. ঠিক আছে? 87. Okay. Except the muscles of mastication, another muscle supplied by trigeminal nerve? No, that is one of the muscles of mastication. 91. বই বন্ধ করো। What is the muscle of, except muscles of mastication? Muscles of mastication except buccinator supplied by trigeminal nerve. Another muscle supplied which is not a muscle of mastication but supplied by trigeminal nerve. That's tensor tympani.
স্টেপিডিয়াস হয়েছে ফেসিয়াল নার্ভ মাসেলে, স্টেপিডিয়াস হিস্ট্রি থেকেই পাবে যে ও জোরে শোনে, হিস্ট্রি নেওয়ার সময় জেনে যাবে জোরে শোনে, হাইপার অ্যাকিউসিস। ওকে, বাট ইট ইজ নট আ টেস্ট ফর হিয়ারিং, হিয়ারিং 8 নার্ভ দিয়ে হবে। 91, 87. What is the chart for testing near vision? Jaeger's chart. And for color vision, Ishihara chart. Except color Ishihara chart, what do we use for color vision? যখন Ishihara chart আসেনি তখন কি হতো? Colored wools. Okay. Have you read about color vision? এখনো থিওরিতে পড়ানো হয়নি, ছেড়ে দাও। So রেড গ্রিন কালার ব্লাইন্ডনেস এগুলো পরীক্ষায় থাকবে যখন থিওরি পড়ানো হয়ে যাবে। রেড গ্রিন কালার ব্লাইন্ডনেস কাকে বলে, ডিউটারানোপিয়া কাকে বলে, which muscle supplies the superior which nerve supplies the superior oblique muscle? Fourth cranial nerve, that is name trochlear nerve. You tell me that, and sixth nerve supplies which muscle? Lateral rectus. You tell me the name of the muscle supplied by the third nerve. জোরে জোরে বলবে। Third cranial nerve. And আর নেই। থার্ড নার্ভ সাপ্লাই করছে, এতক্ষণ ধরে আলোচনা হলো অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স দেখিয়ে। 7টা মাসেল আছে। হাউ টু টেস্ট ফর ইনফিরিয়ার রেক্টাস অফ লেফট আই? ইনফিরিয়ার রেক্টাস আর ধরো বলে দিল ল্যাটারাল রেক্টাস অ্যান্ড ইনফিরিয়ার রেক্টাস অফ লেফট আই। ডেসক্রাইব, করে দেখানোর আর সময় নেই, ডেসক্রাইব। সাবজেক্টকে কি বলবে? আগে আঙুলটা কোন দিকে নিয়ে যাবে? ইনফেরিয়ার রেক্টাস অ্যান্ড ল্যাটারাল রেক্টাস অফ লেফট আই। তাহলে তুমি তোমার আঙুলটা কোন দিকে নিয়ে যাবে সাবজেক্টের? এই সাইড মানে কোন সাইড? হুইচ সাইড অফ দ্য সাবজেক্ট? লেফট আই এর ইনফেরিয়ার রেক্টাস অ্যান্ড ল্যাটারাল রেক্টাস। রাইট না হলে তো লেফট হবেই। 80, 92. To test the medial rectus and inferior oblique of left eye, what will you do? Subjecter কোন দিকে object এর, you will place the object, আঙুল মানে তোমার object, on which side of the subject? Inferior oblique of left eye. Medial rectus and inferior oblique of left eye. Left eye এর টেস্ট করছো, right side and up, very good. So what are the nerve supply of these muscles? Rectus or third. Okay, aste aste. What is visual acuity? What is visual acuity? Visual acuity কাকে বলে? It is the ability of the eye to distinguish between objects. Mathematical expression, তাও আমি পুরোটা বলিনি, বইতে পড়বে এটা। Visual acuity definitionটা, what is the mathematical expression for visual acuity? Size of the object by distance of the object from the eye. 93. What are the mixed cranial nerves? ওটা তো বলেই দিল বোধহয়। Mixed cranial nerves. Trigeminal nerve, how many divisions? Absent ছিলে। What senses are carried by the cranial nerves? What senses? তাহলে কোনটা কোন সেন্স ক্যারি করে বলবে? ক্রেনিয়াল নার্ভের কোন ক্রেনিয়াল নার্ভটা কোন সেন্সেশন ক্যারি করে বলবে? olfactory smell, optic, vision,
আর কি সেন্সেশন আছে? সেলেন্স চার্টে 6/18 ভিশন যদি দেখি তাহলে তার মানে কি, কথাটার মানে কি? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই 6/18 ভিশন? (94) what do you mean by 6/18 vision? 60 মিটার, জোরে বলো। 6/18 vision কথাটার মানে কি? Person's vision of the left eye is 6/18. What do you mean by it? (18 মিটার ডিস্টেন্স থেকে আইডেন্টিফাই করেছে is not the correct answer. Name the muscles. Name the muscles. ওর যেগুলা বলেনি, 91 যেটা বলেনি, চারটে মাসেল বলেছে। Name the other 3 muscles supplied by, ও বলেছে superior rectus, inferior rectus, medial rectus, inferior oblique, supplied by the third nerve. What are the other muscles supplied by the third nerve? Ciliary. Or ciliary. And then 95 muscles supplied by the third nerve. চারটে rectus oblique, চারটে ciliary. Function of ciliary muscle? লেন্স ছোট বড় বললে হবে না, এতক্ষণ অনেকবার বলা হয়ে গেল, যে জিনিস এখানে ডিসকাশন হয়ে গেল তখন বোধহয় বই দেখছে আবার না শুনে, এক্ষুনি বলা হলো। ইনক্রিজ দ্য অ্যান্টেরিয়ার বাই কন্ট্রাকশন, ইট ইনক্রিজেস দ্য অ্যান্টেরিয়ার কার্ভেচার অফ দ্য লেন্স। আর কি মাসেল আছে তাহলে বাকি থাকলো? পিউপিল কনস্ট্রিক্ট করলো, কোন মাসেল? ক্যালকুলেটিং পাওয়ার কিভাবে টেস্ট? পরীক্ষা কিন্তু এইভাবে হবে, ফাইনালে যখন এক্সামিনারের হাতে টাইম থাকবে না, ও আর ভাবার সময় দেবে না। তাও তো আমি ওই ল্যাটারাল এই হাতের মুভমেন্ট ভাবার সময় দিলাম, ওগুলো এতবার প্র্যাকটিস থাকবে যে পুরো ঠোঁটের ডগায় থাকবে, তো উইল নট গিভ ইউ টাইম টু থিঙ্ক। হাউ টু টেস্ট ক্যালকুলেটিভ পাওয়ার? হায়ার ফাংশন টেস্ট। হাউ টু টেস্ট ফর মেমোরি? রিসেন্ট মেমোরি কিভাবে টেস্ট করবো? হি কুড নট, শি কুড নট সে। কি জিজ্ঞেস করবে? হ্যাঁ, কটার দিকে এসছে বেটার বলা যায়। এনিওয়ে 96, what is a better question for testing recent memory? That is immediate. And recent? সকালে কি খেয়েছে, কাল রাতে কি খেয়েছেন। and remote memory? প্লেস অফ বার্থ কোথায়, ছোটবেলায় বাড়ির লোকের থেকে জেনেছো এই আগ্রা ঘুরতে গিয়েছিল, হ্যাঁ, সো হোয়াট মনুমেন্ট ডিড ইউ সি অ্যাট আগ্রা, এগুলো হচ্ছে রিমোট মেমোরি। ঠিক আছে, হোয়াট আর দ্য আদার টু মাসেলস লেফট থার্ড নার্ভে? সুপিরিয়র রেক্টাস, মিডিয়াল রেক্টাস, ইনফিরিয়র রেক্টাস, ইনফিরিয়র অবলিক। সিলিয়ারি হয়ে গেছে, 2 আর লেফট। 7 আউট অফ 7, 2 আর লেফট। 6/18 মানে কি? না, এটার মানে এটা নয়, এটার মানেটা এটা নয়। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ 6/18? 97, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ 6/12? 6/12 ভিশন পেয়েছি মানে এর ইন্টারপ্রিটেশনটা কি, সায়েন্টিফিক ইন্টারপ্রিটেশন? পার্সন তো 6 মিটারে, হ্যাঁ, যেটা ও বললো। সিলিয়ারির পরে কি আছে, আর কি মাসেল থার্ড নার্ভ সাপ্লাই করে? রাইট, ফিংসার পিউপিলি। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকশন অফ লিভেটার পালপেবরি সুপিরিয়রিস? লিভ দ্য আপার eyelid. 6/18 means 6/18 means whatever the কি, তোমার রোল নাম্বার কত? 85। হ্যাঁ, 6/18 মানে বলো। What the normal person can see from 18 meter, that সেটা দেখার জন্য ওকে 6 মিটারে থাকতে হচ্ছে, that is the explanation. Whatever the normal person can see from 60 meter, the subject has to can't read it beyond 6 meter. হয়তো 7-8 থেকে পারবে, কিন্তু খুব বেশি দূর থেকে পারবে না। ঠিক আছে।
ক্লাস চলছে 10 মিনিট পরে আসবো। ফেশিয়াল মাসেলের টেস্ট গুলো ইউ প্র্যাকটিস among yourselves, মোটর টেস্ট ইউ প্র্যাকটিস among yourselves. This is the আমরা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম আছি, দিস ইজ দ্য মোটর কর্টেক্স। যে কোনো মাসেলের ক্ষেত্রে এখনো টেস্ট হয়নি, এখনো আমাদের মোটর সিস্টেম পড়ানো হয়নি, বাট ফর এনি মাসেল, ফর এনি মাসেলের যে নার্ভ সাপ্লাই করে, দ্যাট ইজ নার্ভস আর ডিভাইডেড ইন্টু টু টাইপস অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার কোন মানে লোকেশনটা, মানে কোথায় নার্ভটা আছে। তাহলে প্রথমে কি হয়, ফ্রম দ্য ইন কেস অফ ক্রেনিয়াল নার্ভস হোয়াট হ্যাপেন্স, ফ্রম দ্য মোটর কর্টেক্স টু দ্য ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস, যে ক্রেনিয়াল নার্ভই হোক, এই ক্ষেত্রে ক্রেনিয়াল নার্ভ 7 নিউক্লিয়াস, ক্রেনিয়াল নার্ভই হোক না কেন, নিউক্লিয়াস অফ ক্রেনিয়াল নার্ভ 7, সেখানে কিছু ফাইবারস আসবে, ঠিক আছে, অনেক ফাইবারস আসবে, these fibers are called upper motor neurons, right? আর সেখান থেকে কোথায় আসছে ফাইবারস, সেখান থেকে ফাইবারস কোথায় আসছে, অনেক ফাইবারস, so many fibers. This is the nucleus means এটা সেলের নিউক্লিয়াস নয়, নিউক্লিয়াস in nervous system means collection of cell bodies in the central nervous system. From here the nuclei are from fibers are coming to the এক্ষেত্রে facial muscles, ঠিক আছে। So these are called lower motor neurons. Now this is the concept of upper motor neuron and lower motor neuron, which if motor system যদি আগে ডিসকাস হতো অলরেডি থাকতো। শুনেছো কখনো আপার মোটর লোয়ার মোটর? আপার মোটর মানে কর্টেক্স টু নিউক্লিয়াস, these are called corticonuclear fibers and these are the lower motor neurons. আর যখন আমাদের হাতের মাসেলের জন্য কি হবে, corticospinal fibers, and from the spine to the hand legs, these are the final lower motor neurons, and upper motor neurons are corticospinal fibers in those cases. Here it is corticonuclear fiber to the this is very bad habit, ক্লাসে বসে বসে কি চিপ হচ্ছে 63. So this is how ট্রান্সমিশনটা কিভাবে হয়, আপার মোটর নিউরন এটাকে বলে, লোয়ার মোটর নিউরন এটাকে বলে, ঠিক আছে। নাও দিস ইজ দ্য মোটর কর্টেক্স। নাও হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, ফর দ্য সেক অফ ইমাজিনারি, সেক অফ ডিসকাশন, ফেশিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস কোথায় আছে, পন্সে আছে, তাহলে মিড ব্রেন, পন্স, মেডালা মেক আপ দ্য ব্রেন স্টেম, ব্রেন স্টেম is the part which houses all the cranial nuclei. So 1 2 3 4 are in mid brain, 5 6 7 8 in pons, 9 10 11 12 in medulla oblongata, right? তাহলে এই facial nerve nucleus, for the sake of discussion we are dividing into upper part and lower part. আর আমি আগের সাবজেক্টটায় ফেসটা দুটো এঁকে ফেলছিলাম, ফেস তো দুটো হয় না, ভুলে গেছিলাম, দুটো ফেস এঁকে ফেলে, ফেস উইল বি ইন দ্য মিডল, ফেস তো একটাই হয়, মানে cranial nerve nuclei দুদিকে থাকবে, motor cortex will be on the right half of the motor cortex, left half of the মানে right half of cortex, left half of cortex, right facial nerve nucleus, left facial nerve nucleus, কিন্তু ফেস তো একটাই থাকবে, ফেস তো আর দুটো হবে না। So this is the face, মানে স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রামে this is the face, তার একটা আপার হাফ আছে, we can show imaginary line like this, তার একটা লোয়ার হাফ আছে, তার একটা রাইট হাফ আছে, তার একটা লেফট হাফ আছে, রাইট। So যদি কোয়াড্রান্টসে ভাগ হয়ে যায়, if we divide it into quadrants, then right upper quadrant, left upper quadrant, right lower, left lower, কি মনে আসছে এটা শুনে, আরবিসি আর ডব্লিউসি কাউন্ট, তাই তো, রাইট আপার লেফট আপার এগুলো সব আরবিসি ডব্লিউসি কাউন্ট। সো ফেস ক্যান বি ডিভাইডেড ইনটু ইমাজিনারি লাইন দিয়ে আপার হাফ লোয়ার হাফ, কারণ প্যারালাইসিস অফ ফেশিয়াল নার্ভের লিশনে এইভাবেই হয়, কোন জায়গাটা প্যারালাইজ হবে, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। জানি না আর কবে থিওরি পড়ানো হবে, কতটা সময় পাওয়া যাবে ডিসকাশনে। সো মোটর কর্টেক্স থেকে ফাইবারস যেগুলো এখানে আসছে সেটাকে কি বলে, আপার মোটর নিউরন ফাইবারস। সেখানে যদি দেয়ার ইজ আ লিশন ইন আপার মোটর নিউরন ফাইবারস, দ্যাট ইজ কল্ড সুপ্রানিউক্লিয়ার পলসি, এসএনপি, সুপ্রানিউক্লিয়ার পলসি। কেন সুপ্রানিউক্লিয়ার পলসি? ইট ইজ অ্যাবাভ দ্য নিউক্লিয়াস। লোয়ার মোটর নিউরনসে যদি হয় তাহলে ইট ইজ কল্ড ইনফ্রানিউক্লিয়ার পলসি ইন কেস অফ ক্রেনিয়াল নার্ভস। আর পেরিফেরাল নার্ভসের ক্ষেত্রে সেম ফাইবারস উইল বি কল্ড কর্টিকোস্পাইনাল, এখানে বলবে কর্টিকো, ফ্রম দ্য কর্টেক্স টু দ্য নিউক্লিয়াস ইজ কর্টিকোনিউক্লিয়ার ফাইবারস,
If the corticonuclear fibers are damaged, it's called supranuclear palsy. If the element fibers are damaged, যার আলাদা নাম নেই, element is called the final common pathway, because ওটা ডাইরেক্ট এন্ড অর্গানে যাচ্ছে, মাসেলে যাচ্ছে, that is called the common pathway. So সেখানে লিশন হলে, if this is very simple, if the lesion is here, so as if upper nucleus এ কিন্তু ভাগ নেই এরকম upper lower, this is just for the sake of explanation, nucleus is as a whole, but as if আমরা এ করছি, তাহলে এখান থেকে কোথায় কোথায় নার্ভ সাপ্লাই আসছে, lower part of, sorry এটা ভুল হলো, we are this for the sake, actually the fibers are together, there is no division, this is imaginary division, facet division imaginary, এখানে লেখা নেই right upper left upper, this is we are doing imaginary, nucleus এও we are dividing it imaginary, upper and lower, not right left is already divided, right nucleus is actually anatomically different from left facial nerve nucleus, so imaginary division into upper and lower, so upper supplies upper of face as if imaginary, as if it is supplying upper half of face, lower is supplying lower half of face. If the lesion is here, if the lesion is element lesion, lower motor neuron lesion, whole half of face will be parallel on that side, যেটা অন্যান্য cranial nerves এর মতোই, motor supply যেগুলো আছে, যে এই সাইড গেলে এই সাইড তার ফিচারস হবে, সো ফেসিয়াল নার্ভে পড়তে হবে কি হয়, অ্যাঙ্গেল অফ মাউথ, ডেভিয়েশন, এগুলো যে বলা হয়েছে। So this is the infranuclear lesion এর ক্ষেত্রে ipsilateral face, তো half left half gone অথবা right half gone, right element lesion right half gone, features will be according to that. So what are the features? যেমন সে কি পাবে না, আইব্রো রেস করতে পারবে না, অক্সিপিডোফ্রন্টালিস নেই, হাসলে কি হবে, বা এমনিতেও উইদাউট ডুইং এনিথিং অ্যাঙ্গেল অফ মাউথ উইল বি ডেভিয়েটেড টু ওয়ান সাইড, ড্রিবলিং অফ সালাইভা, এগুলো তো আজকে আর আমি ডিসকাশন করলাম না, স্যার করেছেন সোমবার, স্যার বা যে স্যারই পড়িয়েছেন করেছেন, ফেসিয়াল নার্ভের যেসব ফিচার্স হয় ফেসিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস, তো লোয়ার মোটর নিউরন পলসি হলে অল দিস ফিচার্স উইল বি দেয়ার বিকজ হোল হাফ ইজ গন, লাইক ট্রাইজেমিনালও তো পড়েছি আমরা, টেম্পোরালিস ম্যাসেটার একদিকে হলে অন্য সাইডে হেলদি সাইড, অপর দিকে পুশ, এগুলো যেগুলো আছে যা ফিচার্স হবে, সো ফিচার্স ইউ হ্যাভ টু রিড, কিন্তু দিস ইজ এলিমেন্ট লিশন হলে হোল হাফ ইজ গন। নাও হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ইউএমএন লিশন? ইউএমএন লিশন মিন্স অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, আপার পার্ট অফ অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আপার পার্ট নেই ইন রিয়ালিটি, বাট অ্যাজ ইফ আপার পার্ট, অ্যাকচুয়ালি এটা সিঙ্গেল, বাট দেয়ার আর ফাইবার্স ফ্রম কন্ট্রাল্যাটারাল সাইড, মোটর কর্টেক্স থেকে যে ফাইবার্স গুলো আসে, এলিমেন্ট লিশন গেলে এভরিথিং উইল বি গন অন দ্যাট সাইড, মানে রাইট অর লেফট, বাট হোয়ার ডাজ দ্য নিউক্লিয়াস রিসিভ ফাইবার্স ফ্রম? upper part of nucleus, which is again imaginary, but somewhat upper part, actually the muscles of the upper face receive innervation from the motor cortex from both sides, but the lower half receives only from the other side, contralateral side. So what will happen, upper muscles je face gulo hocche, if the lesion is supranuclear, so supranuclear lesion will be on one side only, on one side only, so left এইখানে supranuclear lesion হলো, then what will happen, this is supplying what, তাহলে this has gone, but will the upper half go away? No, because it is innervated from both sides, এই সাইডের ইনারভেশন, এটা সোমবার কি এটা ডিসকাশন হয়েছে, হ্যাঁ ভেরি গুড, তাহলে তো হয়েইছে, তাহলে যদি এদিকে চলেও যায়, if the supranuclear lesion is there, upper motor neurons are damaged, but upper half of face has bilateral supply, so only the 1/4 of the face will be, lower half সব দিকেই যাবে, এলিমেন্ট হোক lower half যাবেই, but upper half will be compromised only when there is upper half will be saved, and lower half will be compromised only when there is UMN lesion. So how to clinically differentiate, সেই সময় এইগুলো সব থাকবে, অ্যাঙ্গেল অফ মাউথ, ডিব্রিং অফ সালাইভা, অ্যাঙ্গেল অফ মাউথ ডেভিয়েশন, বাট রেজিং আইব্রোজ উইল বি পসিবল বিকজ ইট ওয়াজ রিসিভিং ফ্রম আদার সাইড অলসো, সো একটু উইক হতে পারে, somewhat weaker, but the action will be possible. Already discussed on Monday, that is very good, স্যার আমাকে বলেছেন অবশ্য যে পড়ানো হয়েছে,
সো বাট ইউএমএন এলএমএন না বুঝে এটা পড়তে গেলে কিন্তু সুপ্রা নিউক্লিয়ার ইনফ্রা নিউক্লিয়ার কথার মানে না বুঝে কাকে কর্টিকো নিউক্লিয়ার অ্যাটলিস্ট দ্য statement যে this is called corticonucleus, cortex to nucleus. In case of hand না হাত আর পায়ের মাসেল ইট উইল বি কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবারস। এই কথার মানে না বুঝে পড়বে না, মুখস্থ করতে গেলেই ভুলবে, এতে মুখস্থ করে কিছু করা যায় না, এই এটা কনসেপ্ট। সো এগেন রিড ইট বাই ইয়োরসেলফ, ইফ দেয়ার ইজ আ প্রবলেম উইল ডিসকাস এগেন। আমাদেরও গোলায় এখনো, স্যার 40 বছর পড়াচ্ছেন, গোলায় কিনা জানি না, আমার গোলায়। আমাকে ক্লাসের আগে আমি টপিকটা দেখে এসে, পারলে ভিডিও দেখে এসে আবার তোমাদেরকে পড়াই কখন কি হচ্ছে। এবার ইউএমএন এলএমএন যেহেতু মোটর সিস্টেম পড়ানো হয়নি, আমি বারবার ওইটা রিপিট করিয়ে তারপর শুরু করলাম, ইউএমএন অ্যান্ড এলএমএন। আর বাকি যা অবস্থা দেখলাম, কাগজটা কোথায় গেল, পকেটে। ওই একজন 9 পেয়েছে, কে পেয়েছে সে নিজেও বুঝতে পারছে, তোমরাও বুঝতে পারছো। একজনকে 10-এ 9, 2-1 8 পেয়েছে, বেশিরভাগ ফেল করলো আজকেও। আর আগের দিন কারা ছিল তারা কেউ নেই, আগের দিন কেউ ছিল না তারা আছে, তারা তো 0 পাচ্ছে, ছেড়ে দাও। যদি কনফার্ম করার থাকে ডিন স্যারের থেকে কনফার্ম করে নিও whether it will be recorded or not, everything is being recorded.